Hello, I'm Dr. Anupama Patil, Principal, Bharati Vidyapeeth College of Fine Arts, School of Visual Art and Kala Mahavidyalaya. A very warm welcome to everyone. This is a great event that has been organized by the Art Society of India in collaboration with Bharati Vidyapeeth College of Fine Arts. And it's an initiative for the artists and students of art to come together and experience this event by themselves, exchange of ideas and create artwork here so that all the people and the stakeholders can see it, experience it, feel it. It's been a wonderful day that there is an enthusiastic crowd which has come, and I'm glad that there are over 300 participants who have been registered and who have come here in this campus of Bharati Vidyapeeth. And I guess they all are enjoying as much as we are enjoying. And this is the first of its kind of event that has been conducted by Art Society of India and College of Fine Art in Bharati Vidyapeeth campus. I wish that there are more events like this held in Pune, which creates a platform for young artists to interact with the senior artists, eminent artists, and I think the senior artists can pass on the baton to the younger generation in this manner. So one and all, thank you for coming here and experiencing this. Thanks again. The Art Society of India has arranged with the Bharatiya Vidyapeeth the program called Kala Pandari. Kala Pandari is a very different but yet very unique kind of program where all the artist community become one. And we are arranging that in each and every city. Last month in August, we have celebrated that in JJ School of Art with the collaboration of JJ School of Art. This time Bharatiya Vidyapeeth has given us entire premise open-heartedly, and we are so happy about it, and we have got tremendous good response from Pune people and from all the artists. People have come from all the way from Bombay also. With so much traffic issue was going on in Pune, they didn't bother about it. And the way people are working, we are so happy about it. And this program is basically, we have a tagline, come together and paint together. Every time you don't have to go for a competition or I am superior, you are not. Everybody is going through some process. But when you are together, then we can create magic. And that's why we want one more very important aspect in this. We want to encourage students. So we are collaboration with all the different art college and faculty. So all people can come, sculpture artists, sometimes we feel we have ignored them, but we don't want them. So we are doing this, and all the university and colleges giving us lots of response, and we are further going to Nagpur and Kolhapur also. And depends on the response, we are going more and more ahead in this world of art, and we really want to create one benchmark that art is no religion, but it is one of the best aspect in the life which can make you feel happy and great. So please join with us, more and more artists. We will be most happy, and support us. Thank you very much. Let's go now. कला पंडारी का हम ट्रैवल करते हैं. आप पूरे प्रीमाइस में देखेंगे सारी जगह पे अलग अलग जगह पे लोग बैठे हैं, पोर्ट्रेट बना रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो एक फेस्टिवल जैसा त्यौहार लग रहा है. जैसे ये आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ये सेकंड कला पंडरी है, और ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम तो है, और उसके साथ हमने जुड़ा है आज़ादी का अमृत महोत्सव. 25 years of independence and freedom with democracy is very rare. So you can see lots of people are doing live portrait in different medium, different size, sculptures, everything. So here is Mr. Ganesh. He is doing the live portrait of his friend, and see the audience and everybody is so happy and so engrossed with his work. Say hello, Ganesh. Namaskar. Namaskar. Thank you, Ganesh. I will take you to some other student who are working with another live portrait, another different medium, and they are working together. And the models are here. They are doing in daylight, and they are look at their work also. So here is the work people are doing. Somebody is doing in pencil, somebody is doing in acrylic, somebody is doing in oil.
So, and everybody is enjoying also. I don't see anyone is hungry, thirsty. They are not bothered about food because this is the food for them. How much you are enjoying this? Hello. How much you are enjoying this process, the event? Can you speak some two things about it? कुछ दो शब्द बता दें. पहले जे मुंबई में हुआ था, अब ये पुणे में हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने आया. मैं इस कॉलेज में ही पढ़ता हूँ. मैं करता तो मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं साइड बाय साइड ही करता हूँ, तो इसलिए मैं आया हूँ. आप कहाँ से हो? अब मैं पुणे से हूँ. पुणे से. ओके, वेरी गुड. एंजॉय कर रहे हो? वेरी गुड. थैंक मॉडल यू. को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. मॉडर्न. नमस्कार, मी भारती विद्यापीठ, भारती कला महाविद्यालय कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट्स आणि भारती विद्यापीठ स्कूल ऑफ व्हिज्युअल आर्ट या तिन्ही कॉलेज व्हाईस प्रिन्सिपल रुपेश पवार बोलतो. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे की हे डॉक्टर विश्वनाथ साबळे सर हे प्रथम आमचे मित्र, नंतर एक आर्टिस्ट ही खरी त्यांची ओळख. त्यानंतर ते महाराष्ट्र राज्याचे कला संचालक, जे उच्च पद महाराष्ट्र राज्यामध्ये आहे, त्या महाराष्ट्र राज्याचे कला संचालक म्हणून आत्ता एक 4 महिन्यापूर्वी रुजू झाले. तत्पूर्वी ते जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये डीन या पदावरती अनेक वर्ष काम केलं आणि आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया इथे उपाध्यक्ष म्हणून ते सक्रिय आहेत. आणि ते जिथं जिथं ज्या पदावर आहेत ती पदं जिवंत कशी करायची असतात, त्याच्यामध्ये एक वेगळी उर्मी कशी राहावी, नवीन कला चळवळी कशा उभ्या राहाव्यात, हे ते सतत बघत असतात. त्याचं कारण म्हणजे एक प्रामाणिकपणा आणि दुसरी गोष्ट ते स्वतः आर्टिस्ट असल्यामुळे. आणि त्याचा परिणाम असा आहे की त्या अनेक आर्ट ॲक्टिव्हिटीज करत असतात. त्याचा फायदा आर्ट सोसायटीचं सुद्धा, जसं जेचं नाव जुनं आहे, मोठं आहे, तसं आर्ट सोसायटीचं पण नाव मोठं आहे. त्या दोन्ही नावाला साजेसं असं काम अतिशय सुरेखपणे ते करत आहेत. त्यांनी पदावर असल्यापासून आणि नव्हते त्यावेळीसुद्धा आमच्या संस्थेसाठी, कला संस्थेसाठी आणि स्टुडंटसाठी अनेक ॲक्टिव्हिटीज आम्हाला ऑर्गनाईज करण्याची संधी दिली. या वर्षात या कला संचालकपदी वर्णी लागल्यापासून त्यांनी ही दुसरी ॲक्टिव्हिटीज, पहिला कला शिक्षकांचं शिबिर जे आर्टिस्टचे बघायचं होतं ते आम्हाला घेण्याची संधी दिली. आणि त्याच्यानंतर हा एक इव्हेंट अतिशय महत्त्वाचा की जो पुणे आणि मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरातील, म्हणजे सातारा, आम्ही असं ऐकतो फोनवरनं कळलं की सातारा, सांगली, कराड, नगरपासून, नाशिकपासून हे काही विद्यार्थी जे आर्टिस्ट आणि शाळेतले स्टुडंटसुद्धा याच्यामध्ये सहभागी झाले. जवळपास 300-350 लोकांचं रजिस्ट्रेशन इथं झालेलं बघून आम्ही अवाक झालो. आणि इथं कोणतीही सीमा नाही, ह्या कुठल्या कॉलेजचा आहे, तो कुठल्या वर्गातला आहे, तर अगदी लहान मुलांपासून ते बुजुर्ग 80-82 वयाच्या आर्टिस्टपर्यंतच्या लोकांचा सहभाग या कार्यशाळेमध्ये आहे. आणि गेली 26 वर्ष आमच्या कला संस्थेला झाले. पण ही जी वेगळा अनुभव आम्हाला दिला तो डॉक्टर विश्वनाथ साबळे सरांनी ही संधी आम्हाला दिली. आणि हे आम्ही चांगल्या पद्धतीने करायचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. आता फीडबॅक हे सर सांगतील. नमस्कार. आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया ही 104 वर्ष जुनी असलेली संस्था आहे आणि या संस्थेमार्फत दरवर्षी वेगवेगळे उपक्रम राबवले जातात, ज्यामध्ये शैक्षणिक सहली असतात, लँडस्केपच्या लाँग टूर असतात, तसेच विद्यार्थ्यांसाठी आणि कलावंतांसाठी काही लाईव्ह स्टडीचे वर्गसुद्धा या संस्थेमार्फत घेतले जातात. यावर्षी एक वेगळा उपक्रम राबवायचं संस्थेनं ठरवलं की एक कला पंढरी, म्हणजे प्रत्येक भागामध्ये खूप सारे कलावंत काम करतात, सक्रिय आहेत, परंतु त्यांना एकत्र आणणं हा एक मागचा एक उद्देश होता. आणि त्या निमित्ताने एक उपक्रम सुरू केला, कला पंढरी. सुरुवातीला ही पहिला जो प्रयोग झाला तो जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये, म्हणजे मुंबईमधले जे काही कलाकार होते, मुंबई नाशिक भागातले किंवा काही पुण्यातून सुद्धा काही कलाकार त्या ठिकाणी एकत्र येऊन तुम्ही काम करा. म्हणजे कलाकारांनी स्वतःसाठी थोडासा वेळ काढून आपल्यासाठी काम करणं
आणि एकत्र येणं ही त्याच्या मागची एक मूळ संकल्पना आहे. आणि या निमित्ताने वेगवेगळे कला विद्यार्थी, नंतर कला रसिक, शाळेचे विद्यार्थी हे त्या ठिकाणी एकत्र येतात आणि या कलाकारांबरोबर संवाद साधणं हा त्याच्यातला आणखी एक दुसरा उपयोग भाग होता. तिसरा याच्यातला एक जो भाग होता की एक चित्रकलेची जी भाषा आहे ही सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोचवणं हा एक आमचं उद्दिष्ट आहे संस्थेचं. आणि त्यानिमित्ताने ही पंढरी आता कला पंढरी ही निघाली. आणि याचं पहिलं मुंबईमध्ये नंतर हे दुसरा प्रयोग जो आम्ही हा पुण्यामध्ये केला. आणि त्यासाठी भारती विद्यापीठ ही संस्थेने आम्हाला खूप सहकार्य केलं. त्यासाठी खरं तर संस्थेचे प्राचार्य, त्यांचे उपप्राचार्य आणि सर्व पदाधिकारी आणि सर्व अध्यापकांचा आम्ही संस्थेच्या वतीने खरं तर आभार मानतो. कारण एक सुंदर स्पेस या ठिकाणी आहे आणि या जागेमध्ये आज पुण्यामधले खूप सारे कलाकार एकत्र येऊन या ठिकाणी काम करतात. जे काही लँडस्केप करतात, काही पोर्ट्रेट करतात किंवा काही क्रिएटिव्ह पेंटिंग करतात, स्टील लाईफ करतात, अशा वेगवेगळ्या माध्यमामध्ये काम करतात. आणि सर्वांना एकत्र काम करताना बघून खरंच आम्हाला खूप आनंद होतो आहे. धन्यवाद. साबळे सर लँडस्केप करत आहेत, तर त्यांनी या लँडस्केपमध्ये डोंगर आणि झाडी, कारण बॅकग्राऊंड जर बघितलं तर ब्ल्यू, ग्रीन अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या छटा यात त्याने केलेल्या आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याने याच्यामध्ये डेप्थ दाखवलेलं आहे. उंच एक कडा आहे आणि कड्यावरची झाडी आणि त्याच्या आसपासचे सगळे चढ उतार किंवा उठाव आहेत. आणि असंख्य शेडमधून त्यांनी दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि कलर स्कीम अत्यंत सुंदर आहे. वॉटर कलरमध्ये त्यांचा हातखंडा आहे आणि वॉटर कलर त्यांचं खास स्पेशल मीडियम आहे आणि ते त्यांनी इथं सार्थ ठरवलेलं आहे. कंपोजिशन पण खूप छान झालेलं आहे. पाठीमागे डेप्थ दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि अशा पद्धतीचं खूप छान प्रयत्न सर करत आहेत वर्क चांगलं करण्याचा. नमस्कार. भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट तसेच आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया यांच्या अंडर एक आज इव्हेंट आहे एक दिवसाचा. जे बरेच आर्टिस्ट, मुंबई पुण्यासारखे आर्टिस्ट असतील, आर्ट स्टुडंट असतील किंवा हॉबी आर्टिस्ट असतील, यांच्या जवळजवळ 300 आर्टिस्ट आज पार्टिसिपेट झालेत. मी खरं तर कला पंढरी या टायटलखाली आत्ता सर्व आर्टिस्ट काम करत आहेत. मी सर्वांचं म्हणजे जे इथं प्रेझेंट राहिले आर्टिस्ट त्यांचं मनापासून धन्यवाद देतो की जे आमच्या कॉलेजचे मुलं आहेत किंवा त्यांना एक काहीतरी वेगवेगळ्या शैलीतली कामं भेटतात बघायला. म्हणजे ते रिअलिस्टिक असतील, ॲबस्ट्रॅक्ट वर्क्स असतील, लँडस्केप असेल, पोर्ट्रेट असेल, स्टील लाईफ असेल, ड्रॉइंग्ज असतील, अशा विविध माध्यमात आज आर्टिस्टनी इथे येऊन काम केलेल्याबद्दल त्याबद्दल मी परत एकदा त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. आणि अशाच ॲक्टिव्हिटीज इथून पुढं मिनिमम वर्षातून 1-2 ॲक्टिव्हिटीज व्हायला पाहिजे, जेणेकरून पुण्यातले जे आर्ट रसिक असतील किंवा स्टुडंट असतील, कॉलेज स्टुडंट असतील, त्यांच्या दृष्टीने की त्यांच्या डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने हे अतिशय सुंदर इव्हेंट होईल किंवा होतो आहे. आणि इथून पुढेही त्यांनी सातत्यानं याच्यात फक्त सातत्य ठेवावं. आमचा भारती विद्यापीठ किंवा कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट यांचं सतत आमचं सहकार्य असतं. आज कॉलेजने आम्हाला आमच्या कॉलेजने यांना सर्वांना हे एवढं मोठी जागा पेस हे करून दिली. सकाळी उद्घाटनाचा शुभारंभ झाला. आमचे प्रिन्सिपल डॉक्टर अनुपमा पाटील मॅडम, व्हाईस प्रिन्सिपल प्राध्यापक रुपेश शिरोडे सर, त्याच्यानंतर चेअरमन विजय आचरेकर सर यांच्या हस्ते सकाळी हा उद्घाटन समारंभ सकाळी 10 वाजता झाला. आणि 10 वाजल्यापासून आजपर्यंत आता जवळजवळ 2 वाजले. आज कंटिन्यू आर्टिस्ट जे आहेत ते काम करत आहेत. इथून पुढं नेक्स्ट टर्मला पण असं काहीतरी एखादा इव्हेंट व्हावा, एक्झिबिशनच्या पिरियडमध्ये असेल आमच्या किंवा गॅदरिंगच्या पिरियडमध्ये असेल, तर आणखीन मुलांना शिकण्यासाठी भरपूर वाव भेटेल. धन्यवाद. हा फाउंडेशन सुरू करू. फाउंडेशन हा फर्स्ट इयरचा बेसिक कोर्स आहे 1 इयरचा. त्याच्यामध्ये बेसिक सर्व गोष्टी शिकवल्या जातात. जसं कॅलिग्राफी आहे, नेचर ड्रॉइंग आहे, त्याच्यानंतर 3D डिझाईन आहे, आउटडोअर लँडस्केप आहेत, त्याच्यानंतर लँडस्केपनंतर ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग आहेत, काही कलरचे थेरी विथ प्रॅक्टिकल, पर्स्पेक्टिव्ह ड्रॉइंग, त्याच्यानंतर 2D डिझाईन, असे बरेच सब्जेक्ट त्याच्यामध्ये इन्क्लूड होतात. हिस्ट्रीचा फक्त त्याच्यामध्ये एक पोर्शन आहे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, जे टेम्पल्स आणि काही आर्टिस्टवरती डिपेंड आहे, आणि कलर थेरी आणि विथ प्रॅक्टिकल
असे टोटल सिलेबस फर्स्ट इयरचा आहे. फर्स्ट इयरच्या सिलेबसमध्ये अगदी बेसिकपासून पेन्सिल पकडण्यापासून रेषा मारण्यापासून त्यांना ह्या सर्व गोष्टी शिकवल्या जातात. आणि आज ह्या 3 महिन्यानंतरचे ह्या स्टेजला इथंपर्यंत मुलं हे आलेले आहेत. आणि हा टोटल क्लासचा डिस्प्ले आहे फाउंडेशन क्लासचा. मी सुधीर पवार, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट इथं प्रोफेसर म्हणून काम करतो आहे पेंटिंग विभागात. तर माझा स्पेशल सब्जेक्ट ॲक्च्युली लँडस्केप आहे. पण लँडस्केप गेले 20-22 वर्ष मी करतो आहे. तर लँडस्केपचं मी थोडं करत क्रिएशन करत आता ह्या स्टेजला मी काम करतो आहे. तर निसर्गामधले काय आकार आहेत, काय घटक आहेत, तर त्यांचं मी थोडक्यात ह्या ॲक्रेलिक कलर, पहिलं वॉटर कलर करत होतो, पण आता ह्या पेपरवरती किंवा कॅनव्हासवरती ॲक्रेलिक कलर करतो आहे. तर ते थोडं क्रिएशन मी लँडस्केपच्या माध्यमातून थोडं पेपरवरती आणि कॅनव्हासवरती मांडलेलं आहे. याच्यावरती अनेक लेअर आहेत. सर्वसाधारण एक 15 ते 16 लेअर आहेत. त्याच्यामध्ये निसर्गामध्ये ॲक्च्युली त्रिकोण, चौकोन आणि सर्कल हे ॲक्च्युली निसर्गामध्येच आहेत. आणि ते मला कधी असे दिसतात आणि मग त्यांचं मी थोडं क्रिएशन करून ॲप माझ्या पेंटिंगमध्ये त्याचा यूज करून मी हे केलेलं आहे, कॅनव्हास पेंटिंग आणि पेपरवर्क केलेलं आहे. आता या चित्रामध्ये याच्या खालती असंख्य लेअर आहेत. तर हा जो पार्ट येतो आता हा शेवटचा लेअर आहे ॲक्च्युली. पण त्याच्या आधी एवढे ट्रान्सफर लेअर आहेत की मी सांगितलं की 15 ते 16 लेअर आहेत. तर त्या लेअरनंतर मग हे वरती आलेले काही टोन्स आहेत, त्यामध्ये तर डेप्थ दिसते ॲक्च्युली. नमस्कार, मी शैलेश मेश्राम, पुण्यावरनं. मी पुण्यातलाच आर्टिस्ट आहे. आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया मुंबई आणि पुण्यात आत्ता सध्या काम करते. आणि हाच एक दुसरा अटेम्प्ट आहे जो कला पंढरी म्हणून आम्ही भारतीय विद्यापीठमध्ये यावर्षी आज आयोजित केला आहे. साधारण 300च्या जवळपास आर्टिस्ट जे इथे येऊन काम करत आहेत. आणि एक साधारण तुम्ही बॅकग्राऊंडला बघत असाल की पोर्ट्रेट, लँडस्केप, आउटडोर लँडस्केप आणि स्टील लाईफ अशा बऱ्याच आर्टचे जे काही फॉर्म्स आहेत किंवा आर्ट संदर्भात जे काही एक वर्कशॉप टाईप आम्ही आत्ता इथे आयोजित केलं आहे. तो साधारण 10 ते 4 असा एक टाईम आम्ही त्याचा एक आयोजन विभागाने केला होता. आणि तो आता आर्टिस्ट लोक विविध उपक्रमातनं व्यवस्थित तो राबवत आहे. मी पुण्यात राहतो, वॉटर कलर आर्टिस्ट आहे. आणि कला पंढरी आर्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या प्रोग्राममध्ये आज आम्ही इथं सगळं जमलो आहे. माझा हा पहिलाच अनुभव आहे आर्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या कार्यक्रमाचा. आणि मला एक गोष्ट खूप प्रकर्षाने जाणवली, ती म्हणजे नवीन शिकणारे विद्यार्थ्यांपासनं ते अत्यंत नावाजलेले मोठमोठे चित्रकार, अमित आहे, तिकडे स्नेहल काम करते, आचरेकर सर आहेत, अशा खूप मोठमोठ्या आर्टिस्टबरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करायला मिळते. सर आहेत. आणि भारतीय विद्यापीठमधली प्रशस्त जागा, 7-8 स्टुडिओज मला वाटतं ह्याच्यात केलेत. लोक बाहेर काम करत आहेत. 300-400 लोक अत्यंत आनंदाने आणि उत्साहाने काम करत आहेत. आणि हा सगळा प्रोग्राम मला खूप आवडला. आणि असेच प्रोग्राम अजून करावेत, यशस्वी व्हावेत, अशी माझी आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया आणि या सगळ्या टीमला सदिच्छा. आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया आणि भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट या दोन्हीच्या संयुक्त विद्यमानाने आजचा हा मुंबई, पुणे आणि इतर जिल्ह्यातून आलेले काय चित्रकार आहेत यांच्या माध्यमातून हा आजचा एक मोठा इव्हेंट होतो आहे. त्याच्यामध्ये आमच्याच कॉलेजचा विद्यार्थी आणि आत्ताचा म्हणजे भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, सगळ्या राज्यामध्ये प्रसिद्ध असलेला आमचा स्टुडंट अमित ढाणे, त्याच्या चित्राबद्दल थोडं सांगेल. नमस्कार, मी अमित चंद्रकांत ढाणे. पहिले शिक्षण मी अभिनव कॉलेजमध्ये केलं आणि त्यानंतर मास्टर्ससाठी मी भारती कला महाविद्यालय इथेच होतो. आज खूप सुंदर इव्हेंट
आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया आणि भारती विद्यापीठच्या कोलॅबरेशनही झालेलं आहे. आणि आज बऱ्याच वर्षांनी कॉलेजमध्ये काम करताना जुन्या ज्या आठवणी आहेत त्या पुन्हा जिवंत झाल्यात, की खूप सगळे आर्टिस्ट आहेत, मुंबईवरून आलेले, पुण्यावरून आलेले आहेत. सगळ्यांचे नेहमी आपण आपल्या स्टुडिओमध्ये काम करतच असतो, पण सगळे एकत्र येऊन काम करायची जी मजा आहे ती काही वेगळीच आहे. आज मी खूप धन्यवाद देईन आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया आणि भारतीय विद्यापीठला, की अशा प्रकारचा चांगला इव्हेंट ऑर्गनाईज केला. असे इव्हेंट पुन्हा आपण भरवावेत आणि जेणेकरून जे नवीन कलाकार आहेत त्यांना मोठ्या चित्रकारांचे, सिनियर लोकांचे चित्र समोर पाहता यावेत, यासाठी नक्कीच पुन्हा आयोजित करावेत. धन्यवाद. असं सांगतो, मी कमर्शियल आर्ट पूर्ण केलं अभिनव कला महाविद्यालय, त्यानंतर फाईन आर्ट पूर्ण केलं आणि फाईन आर्टमध्ये मास्टर्स मी याच कॉलेजमध्ये पूर्ण केलं, भारती कला महाविद्यालयामध्ये. तर या क्षेत्रामध्ये खूप साऱ्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, की तुम्ही खूप वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने काम करू शकता, वेगळ्या क्षेत्रामध्ये जाऊ शकता. जर कमर्शियल आर्टमध्ये तुम्ही जर बघितलं तर त्यात वेब डिझायनिंग आहे, UI/UX डिझायनिंग आहे, ग्राफिक डिझायनिंग आहे, असे बरेच ऑप्शन्स तुम्हाला जॉबसाठी उपयोगी पडतात. आणि तुम्ही फाईन आर्टिस्ट जर आहात, तुम्ही त्याच्यावरती अनेक वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने, म्हणजे तुम्ही एक्झिबिशन्स भरवू शकता, वेगळ्या कला महाविद्यालयामध्ये तुम्ही फॅकल्टी म्हणून काम करू शकता. अनेक यात ऑप्शन्स आहेत. तर नक्कीच मला वाटते तरुण लोकांनी या क्षेत्राकडे वळायला काही हरकत नाही. नमस्कार, मी डॉक्टर पल्लवी मेश्राम, भारतीय विद्यापीठामध्ये असोसिएट प्रोफेसर म्हणून काम करते. इथे आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया आणि भारतीय विद्यापीठाच्या कोलॅबोरेशनमध्ये हे जे सकाळपासून आपण बघतो आहे, खूप वेगवेगळे आर्टिस्ट येऊन इथे काम करत आहेत. खूप चांगला प्रतिसाद आपल्याला इथे मिळाला आहे. तर याबद्दल या मॅडमकडे आपण हे करूया. मंजिरी मोरे मॅडम. नमस्कार, मी मंजिरी मोरे, मी आर्टिस्ट आहे. आर्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचा कला पंढरी म्हणून त्यांनी एक इव्हेंट केला, जो पुण्यामध्ये भारती विद्यापीठ च्या फाईन आर्ट कॉलेजमध्ये तो होतो आहे. इथे खूप कलावंत, जवळजवळ 300हून जास्त आर्टिस्ट काम करायला इथे आले आहेत. आणि भारतीय विद्यापीठच्या विद्यार्थ्यांनी, म्हणजे व्हॉलेंटियर्स आहेत इथे, यांनी खूप छान इथे अरेंजमेंट केली आहे. इथलं वातावरण पण खूप छान आहे आणि इकडे येऊन खरंच छान चित्र काढावीशी वाटली. हे विजय आचरेकर, जे आर्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी केलेलं चित्र तुम्ही पाहत आहात माझ्या शेजारी. आणि मी ह्या इव्हेंट सक्सेसफुल होण्यामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी, ज्या कॉलेजच्या लोकांनी आणि आर्ट सोसायटीच्या कार्यकर्त्यांनी पण जे परिश्रम घेतले, त्या सगळ्यांचे धन्यवाद मनापासून मानते आहे. इथे जे वातावरण मला आवडलं ना, किंवा कॉलेजचे, म्हणजे मी एरवी पण एक्झिबिशन्स वगैरे बघत असते भारतीमध्ये येऊन, तर मी अगदी नवीन विद्यार्थ्यांना आवर्जून सांगेन की इथे छान ॲटमॉस्फिअर आहे, खूप मोठा कॅम्पस आहे, हवेशीर आहे आणि आर्टसाठी, म्हणजे चित्र काढायला जे हे वाटतं ना वातावरण, ते इथे आहे. त्यामुळे तुम्ही नक्की आनंदाने इथे जॉईन करा, असं मी आवाहन करते सगळ्यांना. थँक्यू. धनराज अशोक डोळेकर, मी भारतीय विद्यापीठचा स्टुडंट आहे, 4th इयर, डिप्लोमा 4th इयर. त्यात आज जो हा कार्यक्रम झाला, अतिशय सुंदर, आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया यांनी हा जो कार्यक्रम केला आहे, हा अतिशय सुंदर, खूप मजा आली ह्या कार्यक्रमात. आणि असे वेगवेगळे मॉडेल आम्ही अरेंज केले होते, प्रत्येकाने वेगवेगळ्या अँगलनी आपलं चित्र सादर. नमस्कार, माझं नाव प्रभात वीरनाथ मिश्रा, मी भारतीय विद्यापीठ पेंटिंगचा स्टुडंट आहे. आज ॲप्लाइड आर्ट्समधनं प्रियंका तायडे हिने एक पेंटिंग केलेली आहे. तर सर्व आर्ट सोसायटीतर्फे मी हिचं धन्यवाद मानतो. आणि आलेल्या सर्व व्हॉलंटियरचं, ज्यांनी आज या इव्हेंटसाठी मदत केली, त्यांचं सर्वांचंही धन्यवाद मानतो. आणि इथे पुढे आपण पेंटिंग्स बघूयात. हे कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट्स या विद्यार्थ्यांचे पेंटिंग्ज आहेत. कला महाविद्यालय चिपोरं, ज्यांनी हे पेंटिंग्स केलेले आहेत, ह्यात सर्व कला महाविद्यालयाचीच पोरं येतात.
हे वॉटर कलरमध्ये केलेलं पेंटिंग आहे. गणपती बाप्पा मोरयांचं पेंटिंग आहे. हे पण वॉटर कलरमध्ये केलेलं आहे. हे लँडस्केपमध्ये जातं आणि हे पोर्ट्रेट केलेले आहेत वॉटर कलरमध्ये. पुढे पण लँडस्केप्स आहेत. इथं पोर्ट्रेट्स आहेत वॉटर कलरचे आणि ह्याच्या पुढे पोर्ट्रेट्स आहेत ऑइल कलरमध्ये. वरचे पण सगळे पोर्ट्रेट्स आहे ऑइल कलरमध्ये. हे कंपोजिशनचं पेंटिंग आहे. हे लँडस्केप आहे. पुढे पण भरपूर पोर्ट्रेट्स आहेत. काय बोलत होतं? आम्ही सर्व आजच्या इव्हेंटचे व्हॉलेंटियर्स आहोत आणि आज या ठिकाणी कार्यक्रम खूप चांगल्या प्रकारे घडलेला आहे. तरी मी यासाठी भारती विद्यापीठ व त्यांचे स्टाफ, मेंबर्स, स्टुडंट्स आणि व्हॉलेंटियर्स ह्या सर्वांचा धन्यवाद मानतो. भारती विद्यापीठ ह्या कॉलेजमधलं स्टाफ ही खूप सपोर्टिव्ह आहे व आलेल्या सर्व मान्यवरांचं पण आम्ही खूप आभार मानतो की त्यांनी येऊन आपली कला इथं सादर केली. धन्यवाद. नमस्कार, मी राजेंद्र दीक्षित, चित्रकार आहे, पुण्यावरून बोलतो. एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट म्हणून मी जवळजवळ 30 वर्ष काम करतो. शिक्षण माझं कोल्हापूरला झालेलं आहे पेंटिंगचं आणि इथं पुण्यामध्ये मी 2001पासून पुण्यामध्ये आहे. आता हे जी कला पंढरी म्हणून आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया यांनी आयोजित केलेलं एक हे आहे. याच्या अगोदर मुंबईला एक हे प्रोग्राम झाला खूप चांगल्या प्रमाणात जे स्कूल आर्टमध्ये. आता इथंसुद्धा भरतो आहे. जवळजवळ 300 एक चित्रकार एकत्र जमल्यात आणि एकत्र मिळून हे काम करतात. म्हणजे एक कॉलेजची मुलं आणि सिनियर आर्टिस्ट दोन्ही मिळून इथं एकत्र येतात. हे खूप चांगली गोष्ट आहे. किंवा मुलांना जी काही कॉलेजची मुलं आहेत पोर्ट्रेटमध्ये ज्यांना खूप काही शिकायचं असतं, कला पाहायचं असतं किंवा करायला काही आयडियाज मिळत नसतात, तेव्हा ते तिथं पाहायला मिळतं. वेगवेगळे मोठे आर्टिस्ट, मुंबईचे काही आर्टिस्ट आलेले होते, सिनियर आर्टिस्ट, त्यांचंही काम त्यांनी आता इथं करून केलं. त्यांचंही काम मुलांना, इथल्या कॉलेजच्या मुलांना पाहायला मिळालं. आमच्यासारख्या लोकांनाही काही सिनियर आर्टिस्टचं काम प्रत्येकांचं एकमेकांचं काम पाहायला मिळतं आणि त्यासाठी हे कला पंढरी म्हणून आयोजित केलेलं आहे. हे खूप चांगलं हे आहे. सगळ्यात उद्दिष्ट म्हणजे एकत्र येणं, म्हणजे सगळ्यांचं काम एकमेकांचं पाहायला मिळतं. हे खूप कमी घडतं असं. आपण कुठे एकेकांच्या घरी जाऊन पेंटिंग पाहू शकत नाही, पण इथं सगळ्यांचंच काम, लँडस्केप आहेत, स्टील लाईफ आहेत, वेगवेगळ्या व्हरायटीमध्ये प्रत्येकाचं काम पाहायला मिळतं. मी बलराम सावंत, मी पोर्ट्रेट आर्टिस्ट आहे. माझा तसा बिझनेस ग्लास एचिंगचा आहे आणि मी ह्याच कॉलेजमध्ये भारती विद्यापीठमध्ये 2002मध्ये पासआउट आहे. तसं मी बेळगावचा प्रॉपर. मी KB कुलकर्णी सरांच्याकडं ड्रॉइंगचे क्लासेस त्यांच्याकडे शिकून घेतले, पोर्ट्रेट वगैरे. आणि मी आता कधीतरी, म्हणजे सातत्य नाही कामामध्ये, कधीतरी करत असतो पोर्ट्रेट. माझा बिझनेस असल्यामुळं मला टाईम भेटत नाही आणि मला आवड आहे खूप पोर्ट्रेट करायची आणि मी अधूनमधून करत असतो असं. इथं आल्यानंतर बरेच जणांचे पोर्ट्रेट बघायला भेटले, करायला भेटले आणि जे सिनियर आर्टिस्ट आहेत त्यांचं काम बघायला भेटलं. आणि इथं भारती विद्यापीठ कॉलेजने जी ती आम्हाला संधी दिली तर येऊन करायची, ते खूपच चांगली संधी दिली. त्यामुळे त्यांचे धन्यवाद. कॉलेजचे प्राचार्य हिरगुडे सर, त्यांचे सगळ्यांचे धन्यवाद. नमस्कार, मी स्नेहल पागे. आज आम्ही कला पंढरी या उपक्रमामध्ये आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया आणि भारती विद्यापीठ या दोन संस्थांच्या एकत्रीकरणातून हा उपक्रम आज साजरा होतो आहे. याच्या आधी जेमध्ये झाला हा दुसरा त्याचं उपक्रम आहे. आणि मी स्नेहल पागे या पुण्यामध्येच मी काम करते आणि या उपक्रमाला मला यायला मिळालं याच्याबद्दल दोन्ही संस्थांचे फार आभार. त्यामुळे पुण्यामधलेच नाही तर मुंबईमधले सुद्धा काही कलाकार आलेले आहेत. यापुढेही असेच उपक्रम होत राहू देत अशी मी विनंती करते आणि थँक्यू. नमस्कार, माझं नाव कोडल हिरेमठ. मी आर्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचा कमिटी मेंबर आहे आणि एक स्वतंत्र चित्रकार आहे.
तर आज हे कला पंढरी म्हणून आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया आणि भारतीय कला विद्यापीठ दोघांच्या संलग्नाने आज हे कार्यक्रम पार पडत आहे. आज या कार्यक्रमाला 250हून अधिक चित्रकार वैयक्तिक भेट देऊन चित्र काढून ह्या कार्यक्रमाला एक शोभा आणलेल्या आहेत. आणि त्याचबरोबर इथले जे शिक्षक कर्मचारी आहेत त्यांनी खूप ह्या कार्यक्रम यशस्वी पाडण्यासाठी खूप मदत केलेली आहे. त्याचबरोबर मी ह्यात कार्यक्रमात सहभाग घेऊन मी एक चित्र काढलेलं आहे आणि मला हे खूप छान वाटलं. आणि असे संधी अनेक कलाकारांना मिळो आणि अशा एकत्रित येऊन काम करण्यात एक कलाकारांचा देवाणघेवाण होतो की इतर कलाकार कसं काम करतो आणि आपण कसं करतो ह्याचं एक अभ्यासात्मक इथं चर्चा होऊ शकतं. आणि सर्व कलाकार एकत्र केल्याने तर त्याला एक वातावरण असतो ते खूप महत्त्वाचं असतं. तर या वातावरणाला आम्ही सोसायटी आणि विद्यापीठ त्या वातावरणाला सुशोभीकरण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केलेला आहोत. आणि इथं आलेले सर्व विद्यार्थी आणि चित्रकार आणि काही मुंबईहून काही पुणे जिल्ह्याहून आलेले आहेत. तर सर्वांनी ह्याला प्रतिसाद देऊन आपापलं चित्र काढून एक छान वातावरण निर्माण केलेलं आहे. तर असंच कार्यक्रम अनेक कॉलेजमध्ये होत राहो आणि विद्यार्थ्यांना एक चांगला काम किंवा एक सिनियर आर्टिस्टचं जे काही काम असतं ते बघायला मिळालं पाहिजे. आणि त्यातून विद्यार्थी अनेक त्यांचे जे काही गैरसमज असतात ते दूर होतील आणि त्याहून चांगले कलाकार घडतील असं मी आशा व्यक्त करतो. आणि मी ॲज ए कमिटी मेंबर असे कार्यक्रम आम्ही अनेक जिल्ह्यांमध्ये घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि तिथंही अशाच प्रकारे वातावरण असेल याचा मी आशा बाळगतो. धन्यवाद. Okay, good afternoon. I am Professor Mugdha Kale, working with Bharati Vidyapeeth College of Fine Arts. I believe Kala Pandari is the biggest platform that has given the immense exposure to the budding artists in and around Pune. Because so many eminent artists painted their work, showcased their work, and art enthusiasts got a real good chance to speak with them, interact with them, even look at their work, live painting, live sculpting. And this is the platform which should occur more frequently so that the art enthusiasts and people around Pune can really get good chance to interact with artists, and this community can build up this way. So people will be aware of art fraternity and what exactly is happening in and around art. Thank you very much. नमस्कार. भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट्स पुणे या ठिकाणी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर एक कला उत्सव या ठिकाणी साजरा होतो आहे. आर्ट इंडिया सोसायटीच्या वतीने भारतीय विद्यापीठातील सर्व विद्यार्थी प्राध्यापक यांनी एकत्र येऊन या ठिकाणी पोर्ट्रेट्स आणि फुल फिगर याचं खूप चांगलं एक डेमॉन्स्ट्रेशन्स अशा पद्धतीचंच या ठिकाणी ऑर्गनाईज केलेलं आहे. याच्यामध्ये सर्व पार्टिसिपंट्सनी खूप उत्तम प्रतिसाद दिला. विद्यार्थ्यापासून ते वयोवृद्ध व्यक्तींपर्यंत अनेकांनी या ठिकाणी चांगल्या स्वरूपाची आपली कला प्रदर्शित करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. ही कला पंढरी जी आहे ही अशीच उत्स्फूर्तपणे सर्व महाराष्ट्रात जावी आणि त्या अनेक कलावंतांना त्याचा फायदा व्हावा, कलेचं वातावरण या ठिकाणी निर्माण व्हावं अशी मी या ठिकाणी इच्छा व्यक्त करतो. भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट्सचे पेंटिंग विभागाचे प्राध्यापक डॉक्टर संजय भालेराव सर हे या ठिकाणी आहेत. त्यांच्याकडे मी पुढं माईक हँडओव्हर करतो आणि ते या संदर्भात कला प्रदर्शनासंदर्भात 2 शब्द सांगतील. नमस्कार. मी प्रोफेसर डॉक्टर संजय भालेराव, कॉलेज ऑफ भारती विद्यापीठ आर्ट कॉलेज आहे आणि आज इथे आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया आणि भारतीय विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमानाने कला पंढरी हा उपक्रम राबवण्यात आला आहे. जवळपास महाराष्ट्रातील 300 कलाकारांनी याच्यामध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतलेला आहे. त्यामध्ये विद्यार्थी आहेत, प्रोफेशनल आर्टिस्ट आहेत, स्कल्प्टर आहेत, लँडस्केप, पोर्ट्रेट, स्टील लाईफ अशा वेगवेगळी कला इथे चित्रकारांनी सादर केलेली आहे आणि एक छान वातावरण इथे झालेलं आहे. असेच इव्हेंट होत राहो आणि कलेचा प्रसार हो ही सदिच्छा व्यक्त करतो.
भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट नेहमीच ह्या आर्ट प्रमोट करण्यासाठी, कला शिक्षण देण्यासाठी अग्रगण्य असते आणि त्याच हेतूने हा इव्हेंट आज इथे घेतलेला आहे. तर मी कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट चे प्राचार्य आणि उपप्राचार्य, संस्थापक यांचे आभार मानतो की ते व सहभागी चित्रकारांचे मी आभार मानतो. त्यामध्ये विशेषतः महाराष्ट्राचे कला संचालक विश्वनाथ साबळे सर, आचरेकर सर, शैलेश मेश्राम, गणेश कळसकर, उत्तम साठे असे विविध चित्रकारांनी सहभाग घेतलेला आहे आणि आपली कला सादर केली आहे. अनेक चित्रकारांनी इथे सहभाग घेतला आहे, पण वेळेअभावी मी सगळ्यांचे आभार प्रदर्शित करू शकत नाही आहे. पण त्यांचे खूप खूप आभार मी मानतो आणि सर्वांना शुभेच्छा देतो. नमस्कार, मी प्राध्यापक सुनील देशपांडे. गेल्या 25 वर्षापासून शिल्पकला विभागामध्ये विभाग प्रमुख म्हणून काम करतो आहे. पुण्यातला पहिला शिल्पकला विभाग म्हणून आपण या विभागाकडे बघू शकतो. साधारण प्रत्येक क्लासला आमच्याकडे 15 विद्यार्थ्यांची एक कपॅसिटी आहे आणि आनंदाची गोष्ट आहे की या 23व्या वर्षामध्ये जवळजवळ 65 विद्यार्थी ॲडमिशन आम्ही आमच्या संस्थेमध्ये, आमच्या कॉलेजमध्ये केलेली आहे. आणि एकदा सहज बोलता बोलता असं झालं की श्री विजय आचरेकर सर, डिरेक्टर आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया यांचा फोन आला की कॉलेज जर कधी एवढ्या लेवलला काम करतं, विशेष म्हणजे पुण्यामध्ये दुसरीकडे कुठेही अशा पद्धतीची व्यवस्था झालेली नव्हती आणि कला पंढरी नावाचा हा जो उत्सव आहे ज्याची सुरुवात जे स्कूल ऑफ आर्टपासून झाली आणि दुसरा पाडाव त्याचा आपण असं म्हणू शकतो की हा जर कधी पुण्यामध्ये जर घेतला आणि पहिल्या शिल्पकला विभागात म्हटलं तर त्यांनी प्राचार्यांना फक्त विचारलं की तुम्ही हा कार्यक्रम करू शकाल का. क्षणाचाही विचार न करता आलेल्या संधीचा आम्ही लोकांनी एवढी चांगली गोष्ट म्हटल्यानंतर अर्थात ती कॉलेजच्या दृष्टीने, महाविद्यालयाच्या दृष्टीने, कला रसिकांच्या दृष्टीने पुण्यासारख्या ठिकाणी हा कार्यक्रम होत असेल तर आम्ही काहीही विचार न करता त्याच्यावरती होकार भरला. कारण लागणारं इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे हे संपूर्ण भारतीय विद्यापीठ, भारतीय कला महाविद्यालयामध्ये असल्यामुळे पेंटिंग किंवा बाकीच्या गोष्टी पुण्यामध्ये खूप ठिकाणी आहेत, कॉलेजेस खूप आहेत, पण सगळ्या पद्धतीचा विभाग असलेलं भारतीय विद्यापीठातलं हे डिपार्टमेंट किंवा हे कॉलेज जे आहे, महाविद्यालय पहिलं आहे. आता याची सुरुवात करताना माझ्या मागे जर तुम्ही हा रथ बघत असाल तर दरवर्षी दसऱ्याच्या 1 दिवस पहिले सरस्वती पूजन म्हणून आम्ही हा कार्यक्रम साजरा करतो. याच्यामध्ये आमच्या विद्यार्थ्यांना सेट डिझायनिंग कसं केलं पाहिजे, विशेष म्हणजे पर्यावरणपूरक काम कसं केलं पाहिजे की याच्याशी पण आम्ही जे आहोत पुणे विद्यापीठाशी संलग्नित आहे. त्यांची टॅगलाईन आहे की कौशल्य विकासच्या अंडर आहे. त्याच्यानंतर पर्यावरणपूरक जर कधी कामं करायची असतील तर आम्ही ठिकठिकाणी जाऊन पर्यावरणपूरक गणपती यांची कार्यशाळा वगैरे घेतलेली आहे. तसंच आत्ताच्या याच्यामध्ये आम्ही आमच्या मुलांचा एक आत्मविश्वास वाढवण्याच्या दृष्टीने जे काही कामं करत असतो, मग त्याच्यामध्ये हे सेट डिझायनिंग आपण पाहत असताना त्याला की मॉडेल कसं केलं पाहिजे, त्याला एनलार्ज कसं करायचं, त्याला कमीत कमी याच्यामध्ये रिडक्ट कसं करायचं की जेणेकरून तो विद्यार्थी ही असाइनमेंट इथे करतो आणि कॉलेज पासआउट झाल्यानंतर बाहेर ज्यावेळेस तो जातो त्यावेळेस हे जे विविध देखावे करायचं काम आहे, पुण्यात जवळजवळ 95% कला महाविद्यालयाचं किंवा डेकोरेशनचं काम आहेत आमच्या विद्यार्थ्यांकडे आहेत. इथचा विद्यार्थी हा कोर्स झाल्यानंतर फक्त शिल्पकलेच्या याच्यातनं एका माध्यमात काम करत नाही आहे. फायबर, धातू, लाकूड काम वगैरे या सगळ्या पद्धतीचे कामं इथच्या विद्यार्थ्यांना सहज जमू शकतात. आणि आज सांगायला आनंद वाटेल की गणपती देखावे असतील किंवा आता सुरू असलेला नवरात्रोत्सवाचा जो कार्यक्रम आहे त्याच्यामध्ये पण बऱ्यापैकी हे विद्यार्थी, पुणे विद्यापीठाची टॅगलाईन आहे की कमवा शिकवा ही जी योजना आहे त्याच्याऐवजी इथे ह्या विद्यार्थ्यांनी काय केलेलं आहे की कॉलेजची फी असेल किंवा काय असेल तर या माध्यमातून त्यांचं काम केलं जातं. आपण समोर जे बघता एवढा भव्य असलेला हा पहिला शिल्पकला विभाग आहे. सगळ्या पद्धतीचं व्यक्तिशिल्पापासून मॉडर्न आर्टपर्यंत अब्स्ट्रॅक्टपर्यंतचे सगळे कामं जे आहेत हे कॉलेजमध्ये केल्या जातात, इथे शिकवल्या जातात. आणि वर्षातनं कमीत कमी 4 इव्हेंट असे असतात की ज्याच्यामध्ये आपण धातू काम, लाकूड काम, त्याच्यानंतर फायबर आणि मेटल वगैरे जे आहे हे सगळं जे आणि व्यक्तिशिल्पाचे जे काही आहे इथे नमुने आपल्याला बघायला मिळतील की हे कामं संपूर्ण विद्यार्थी त्यांच्यासमोर मॉडेल्स वगैरे जे बसवलेले असतात तर त्यांच्या चेहऱ्याच्या मापाचा तालमानशास्त्र आम्ही ज्याला सांगतो त्याच्या याच्यानुसार हे प्रत्येक भाग त्यांना शिकवल्या जातं. व्यक्तिशिल्पाच्या याच्यावरती असणाऱ्या छायाभेदाचा भाग असेल किंवा ते कसं करावं याचे मेजरमेंट्स पण जे आहेत हे विद्यार्थ्यांना इथे शिकवल्या जातात. प्रत्येक आईवडिलांना असं वाटतं की माझा मुलगा डॉक्टर झाला पाहिजे, वकील झाला पाहिजे, इंजिनिअरिंग झाला पाहिजे, पण कोणत्याही विद्यार्थ्याला संपूर्णपणे ही माहिती नाही आहे
की हाही शिक्षणाच्या दृष्टीने नंतरचा जीवनाचं चरितार्थ चालवण्याच्या दृष्टीने एक जो उद्योग आहे, याच्यामध्ये आम्ही याला कौशल्य विकासच्या अंडर असं म्हणणार नाही की बाबा हा सर्व्हिस ओरिएंटेड कोर्स आहे. तर शिल्पकला हा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचा भाग आहे, जिथे उद्योजक घडवल्या जातात. हा नौकर ओरिएंटेड कोर्स नाही आहे. इथून बाहेर गेलेला कोणता विद्यार्थी बाहेर जर काम करत असेल तर कमीत कमी 4 ते 5 विद्यार्थ्यांना तो कामाची संधी देतो. त्याच्यामुळे हे टीमवर्क जे आहे, या टीमवर्कच्या याच्यानंतर काही दिवसानंतर ज्यावेळेस तो प्रोफेशनल याच्यात जातो त्यावेळेस मोठमोठे कामं करण्याची संधी जी आहे, जसं आपण श्री राम सुतारसनाचं काम बघितलं की सरदार पटेलांचा जो सर्वात मोठा पुतळा केला, तर कमीत कमी 250 ते 500 लोकांपर्यंत कामगारांनी काम देऊन जे काही आहे तितक्या लोकांचे संसार पोहोचले म्हटलं तर हा एक मोठा उद्योग जो आहे या विभागामध्ये आहे. आणि लघु उद्योजक म्हटलं तर कमीत कमी गणपतीचे कामं करणारा जो असेल की तो कमीत कमी 5 ते 6 कुटुंबांना इथे हे करू शकतो. कला पंढरी नावाच्या उत्सवामुळे असं झालं की पुण्यामधले कलारसिक जे असतील यांना एकाच जागेवरती चित्रकला आणि शिल्पकला या कार्यक्रमाचा जो काही आहे तो आनंद उपभोगता आला. काही लोकांनी नव्याने जिथे कामं केले आणि कामं करत असताना त्यांना जी इथे गंमत घेता आली. आता अर्थात याचं श्रेय सगळं जे आहे हे आर्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष श्री विजय सर यांच्याकडे जातं की त्यांनी हा सगळा उपक्रम करायला आम्हाला जी संधी दिली आणि एवढ्या चांगल्या पद्धतीमध्ये हा कार्यक्रम आम्ही इथे करू शकलो, याचा आनंद आम्हाला झाला. वेगवेगळ्या याच्यातले खऱ्या अर्थाने कलारसिक जे आहेत ते इथे त्यांनी कॉलेजला भेटी दिल्या. कमीत कमी 300 ते 350 रजिस्ट्रेशन आमच्याकडे झाले होते. आणि आज वेळ पाहून तर जर कधी बघितलं तर बऱ्याच लोकांचं जो कलारसिक आहे तो येतो, तो काम करतो आहे. ज्याला कामाचं हे कळत नाही तो त्याचा आनंद घेतो आहे. आणि विविध क्षेत्रातनं आता शिल्पकार असतील किंवा काही असतील, याच्यामध्ये महाविद्यालयाचे विद्यार्थी जे आहेत यांनीही व्यक्तिशिल्पाचं जे आहे प्रात्यक्षिक दिलेलं आहे. तर हे काम करत असताना समोर आपल्या जो काही व्यक्तिशिल्पाचं एक आहे की शिकवत असताना समोर मॉडेल बसवायचं आणि त्या मॉडेलनुसार तो विद्यार्थी आहे तो काम करत असतो. तसे बरेचसे काम आहेत की ज्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना इथे शिकवल्या जातात. आणि काम करत असताना स्वावलंबन कसं असावं, खाली आपण जे काय बघतो काही सशेष कल्चर्स असतील काही असतील, तर वेगवेगळ्या माध्यमात वेगवेगळ्या पद्धतीचे कामं करण्याचं जे आहे. आणि इथे सगळ्यांनी आनंद ह्याच्यामध्ये खूप घेतला आहे. बरेचसे पेंटिंग्स करणारे होते. इथे आल्यानंतर थोडंसं असं झालं की जो चित्रकार होता त्यांनी शिल्प करायचा प्रयत्न केला, जो शिल्प करत होता त्यांनी चित्र काढायचा प्रयत्न केला. म्हणजे ह्या कला पंढरी उत्सवाच्या याच्यामध्ये आपण एक सांगू शकतो की आवड जी आहे, एक्सपर्ट ज्याच्यात आहेत त्यांनी तो विषय सोडला आणि दुसऱ्या विषयात हे केलं. आता व्यक्तिशिल्पामध्ये आपण जर कधी बघितलं तर एक दुसरा आहे दिसतो की लाईव्ह प्रात्यक्षिक जे आहे. आता हे पण कॉलेजचे माझे विद्यार्थी आहे, ते ओंकार पवार त्यांचं नाव आहे. असे बरेचसे विद्यार्थी कॉलेजने दिलेले आहेत की जे प्रात्यक्षिक करत असताना नुसतं समोर शिल्प ठेवून व्यक्तिशिल्प न करता कंपोजिशनचा भाग ज्याला आपण संकल्पशिल्प म्हणतो, शेजारी जर कधी बघितलं आपण तर त्याच्यामध्ये एक लक्षात येईल की श्रद्धांजलीपर जे आहे त्यांनी त्यांच्या याच्यानुसार जी भावना दिलेली होती की इथे सरस्वतीचं आपण जे स्वर्गीय लता मंगेशकरजींनी जे काही गायनाचं हे केलं होतं आणि सरस्वतीची आराधना करत असताना तिने जो आशीर्वाद त्यांना दिला होता हे शिल्प साकारण्याचा प्रयत्न केला. आणि ह्याला केवळ 2 ते 2.5 तासामध्ये या लोकांनी कामं केलेली आहेत पूर्ण. त्याच्यामध्ये त्यांचं संगीताचं आहे किंवा स्वर्गाच्या याच्यानुसार जे आहे त्यांनी वर बघत असताना सरस्वती माता त्यांना तिथे पण आशीर्वाद देत आहे. अशा पद्धतीचं शिल्प साकारण्याचा प्रयत्न केला. तसंच इथेच बाजूला जर कधी आपण बघितलं तर हे एक शिल्प ज्याला कंपोजिशन म्हणजे प्रात्यक्षिकमध्ये आपण बघताना फक्त व्यक्तिशिल्प हा विचार न करता संकल्पशिल्पामध्ये त्या कलावंताच्या डोक्यामध्ये असणाऱ्या भावना ज्या आहेत ह्याही शिल्पामध्ये एवढ्या कमी वेळात साकारणं खरं तर अशक्य गोष्टी आहेत. पण इथे या लोकांनी त्याच्यामध्ये पण चांगलं काम करून आनंद घेण्याचा प्रयत्न केला. मागच्या बाजूला बघितलं तर समजा ह्या भिंतीवरती जे काही आहेत की शिल्पकलेच्यामध्ये नुसतं चित्र न हे करता शिल्प त्याच्यावरती ठेवले आणि त्याची चित्र काढून त्याचा आनंद जो घेतला गेलेला आहे. आणि इथे गंमत अशी आहे की हे शिल्पकार जितेंद्र सुतार यांनी जे काही केलेलं आहे की व्यक्तिशिल्पामध्ये संपूर्ण लाईफ करण्याचा हा जो प्रयत्न आहे हा फक्त इथं
प्रात्यक्षिकामध्ये एखादा तज्ज्ञच करू शकतो. ही वेळ कमी आहे, एवढ्या कमी वेळामध्ये हे काम करणं शक्य नाही आहे. तरी पण त्यांनी वेळात वेळ काढून सगळे कामं सोडून त्यांनी ते जे काही काम केलं हे वाखाणण्यासारखं आहे. हे जे स्कूल ऑफ आर्टचे विद्यार्थी आहेत आणि पुण्यामध्ये सगळ्या माध्यमांमध्ये काम करून ते जे आहेत त्याच्यामध्ये फायबर आहे, बाकीच्या गोष्टीचे पण त्यांचे बरेचसे कामं चालू असतात. असे बरेचसे शिल्पकार इथे आले होते, बरेच कलारसिक आलेत आणि आजचा हा जो कार्यक्रम आहे याचा आनंद द्विगुणित करण्याकरता ज्या ज्या लोकांनी तिथे सहकार्य केलेलं आहे हे बघून आम्हाला सगळ्यांना आनंद झाला. मी भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट्स, कला महाविद्यालय व व्हिज्युअल आर्ट या सगळ्यांच्याकडून खरं तर आभार व्यक्त करतो की एवढा कार्यक्रम जर कधी प्रत्येक वेळेस दिला. आता तुमच्या समोर हे जे आहे हे शिल्प द्वितीय वर्गात शिकत असणारा शिल्पकार जो आहे, आता विद्यार्थी दशेमध्ये तो, त्यांनी एका दिवसामध्ये हे स्टोन वर्क केलेलं आहे. खरं तर याच्यामध्ये काम करणं एवढं शक्य नाही आहे, पण तरी पण केवळ जर कधी कलारसिक असतील आणि त्याला रसिकांची दाद जर मिळत असेल तर काहीही होऊ शकते. हे इथं आपण बघितलेलं आहे. केवळ 2-2.5 तासामध्ये त्या विद्यार्थ्यांनी याच्यामध्ये हा चेहरा कोरण्याचा प्रयत्न केला. जिथे आपण म्हणतो की या गोष्टी अशक्य आहेत, पण इथे अशक्य त्या गोष्टी शक्यही ज्यावेळेस होऊ शकतात, ज्यावेळेस आपण काहीतरी चांगल्या पद्धतीने त्यांना एक सेवा दिलेली असते तिथे. अशा पद्धतीने हे शिल्पकला विभाग आहे. महाराष्ट्रामध्ये जे काही शिल्पकला 10-11 शिल्पकला विभाग आहेत त्याच्यामध्ये पण हा पण एक कोर्स आहे. इथे सांगताना मला थोडंसं असं होईल की शिल्पकला विभागाच्या दृष्टीने आपण जर कधी विचार केला की काय काय असू शकतं, तर कॉपी वर्कमध्ये आम्ही काय केलं की इथे एखाद्या फोटोवरून आपल्याला प्रतिकृती जर करायची असेल तर त्या कलाकृती करता त्या फोटोवर आम्ही काही मेजरमेंट्स दिलेले असतात. महाविद्यालयीन शिक्षणामध्ये तालमानशास्त्र हा एक विषय आहे. त्या तालमानशास्त्रामध्ये जे अभ्यासक्रम दिलेला असतो किंवा त्याचे मेजरमेंट्स कसे घ्यायचे असतात तर याचं उत्तम उदाहरण हे समोर ठेवलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये आम्ही विद्यार्थ्यांना सगळं समजून सांगतो. आणि आपण आमच्या भावना व्यक्त करायला आम्हाला जो काही वेळ दिला त्याच्याबद्दल मी कॉलेजच्या वतीने आपला खूप खूप धन्यवाद. गोल्डन आर्टचे सर्वेसर्वा यूट्यूब चॅनलचे श्री सचिन झांबरे यांनी हे सगळं आपल्यासमोर सादर केलेलं आहे आणि हे सादर करण्यास आम्हाला जे काही त्यांनी संधी दिली तर मी त्यांच्यामार्फत आपणा सगळ्यांना असं आवाहन करतो की सगळी याला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा.